రైట్ ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే దసరా దీపావళి పండుగల వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర సర్కార్ శుభవార్త చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ సవరణ చేయనున్నట్లు తెలిసింది. ఇక ఈ మేరకు ఈ ప్రతిపాదనను ఇవాళ జరుగుతున్న కేంద్ర కేబినెట్ లో పరిశీలించనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపినట్లు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. ఇక 3% డిఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. సవరించిన డిఏ ఆమోదం పొందితే జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఇక దీంతో దాదాపు కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు ఉపశమనం లభించనుంది. ఇక దీనితో కేంద్రీయ విద్యాలయాల పెంపుకైనా కూడా కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. % हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर। రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అనేది కేవలం ఒక సంస్థ కాదని, వ్యక్తిత్వ వికాసం ద్వారా దేశ నిర్మాణానికి పాటుపడే ఒక మహోన్నత శక్తి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. నేను అనే అహాన్ని వీడి మనం అనే సామూహిక భావన వైపు నడిపించే స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణమే సంఘ్ అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఇక ఢిల్లీలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ అంతర్జాతీయ కేంద్రంలో జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో ప్రధాని మోడీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ కు ఎన్నో అనుబంధ సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ వాటన్నిటి లక్ష్యం ఒకటేనని, అదే జాతికే ప్రథమ స్థానమని స్పష్టం చేశారు. ఈ రెండు అనుబంధ సంస్థల మధ్య వైరుధ్యాలు ఉండవని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు. हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में
आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। వడ్డీ రేట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. వడ్డీ రేట్లను వరుసగా రెండోసారి 5.5 వద్దే ఉంచనున్నట్లు గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు. ఆగస్టు నెలలో దేశ వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 2.07% పెరిగిందని, ఆహారం ధరలు పెరగడమే ఇందుకు కారణమని సంజయ్ మల్హోత్రా చెప్పారు. Last month and today to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower. గత ప్రభుత్వం తీరుపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎవరైనా వస్తున్నారంటే చెట్టు నరికేవారని, పరదాలు కట్టేవారని అన్నారు. వైసీపీ హయాంలో తాము వస్తుంటే పోలీసులు అడ్డుకునేవారని మండిపడ్డారు. నిజానికి రాష్ట్రానికి 2014లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందన్నారు. ఇక తమ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం ఆలోచించే తత్వం ఉందన్నారు. పక్కనంతా కూడా గోతులు దేవేవాళ్ళు పోనీయకుండా, పోలీసులు అడ్డం పడేవాళ్ళు. నిజమా అబద్ధమా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. వాస్తవం అయితే ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకొని చప్పట్లు కొట్టుండే వాస్తవని. ఎవరు నవ్వినా అప్పుడుండే ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని వేధించేవాళ్ళు, అవునా కాదు, కేసులు పెట్టేవాళ్ళు. నవ్వడానికి వీల్లేదు, ఫ్రీగా మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టాలనో అన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు. 2024లో మళ్ళీ రాష్ట్రానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే, మీరందరూ స్వేచ్ఛగా ఉన్నారంటే అది ఈ యొక్క ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి స్వాతంత్రం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నాకు కానీ కక్ష ఉంటే విశ్వవిద్యాలయాన్ని మళ్ళా మార్చాలి. మార్చను. నేను తుగ్లక్ కాదు, ఆ తుగ్లక్ రోజులు అయిపోయినాయి. అందుకే ఇక్కడే కడతా, ఇంకా బాగా కడతా, డబ్బులు ఇప్పిస్తా. ఇప్పించడమే కాదు, ఒక మంచి విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నాదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. అక్కడ కూడా ఇంత మునుపు ఏదైతే పెట్టారో అక్కడైతే ఒక గ్రేహౌండ్స్ క్యాంపస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలతో మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఈ ఊర్లో, ఈ మండలంలో, ఈ జిల్లాలో కూడా మత్స్యకారులు చేప వేటకి ఏదైతే మన మత్స్యకారులకు ఒక జట్టి కావాలని చెప్పి కోరారు, తప్పకుండా కట్టిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా.
హైదరాబాద్ రామంతపూర్లోని స్ట్రీట్ నంబర్ 8లో లిక్కర్ డీసీఎంలో షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు చెలరేగాయి. కరెంటు వైర్లు కిందకి ఉండటంతో లిక్కర్ డీసీఎం పక్కా నుండి వెళ్లడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఇక ఘటన అనంతరం స్థానికుల సమాచారంతో ఫైర్ ఇంజిన్ సహాయంతో ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. షార్ట్ సర్క్యూట్తో లిక్కర్ డీసీఎంలో ఉన్న లిక్కర్ బాటిల్స్ కొంతవరకు తగలబడ్డాయని స్థానికులు చెప్పారు. ఇక గతంలో కూడా రామంతపూర్లో కరెంటు షాక్ 6 వ్యక్తులు చనిపోయినా కూడా విద్యుత్ అధికారులు తీరు మారలేదని కాలనీ వాసులు మండిపడుతున్నారు. దగ్గరలో ఉంటుంది ఫైర్ స్టేషన్. స్ట్రీట్ నెంబర్ 8లో ఫైర్ కాల్ అని చెప్పి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వస్తే టర్న్అవుట్ అయ్యి వచ్చినాము. ఇక్కడ స్ట్రీట్ నెంబర్ 8లో వచ్చే వరకు వెహికల్ పార్క్ రౌండ్ డైరెక్షన్లో పార్క్ చేసి ఉంది. స్మోక్ ఉండే వచ్చేసరికి ఫైర్ ఏం లేకుండే. ఆ ఫైర్ స్మోక్ పుట్ ఆఫ్ చేసేసి వెహికల్లో ఉన్న మెంబర్స్కి వెహికల్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాము. ఫైర్ అయిన కాజ్ ఏంది అని వాళ్ళని అడిగితే విద్యుత్ తీగలు కిందికి ఉన్నాయి, దానివల్ల పార్టీలు అయ్యి ఫైర్ అయిందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మేము ప్రజెంట్గా చూడలేదు. లాస్ వచ్చేసి అంటే లాస్ వాళ్ళే చెప్పాలా, ఎంత లాస్ అయిందని తీసుకొని చెప్తాను. కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ మేము చూడలేదు ప్రత్యక్షంగా. మేబీ అది వెహికల్లో ఓవర్ హీట్ అయిపోతుందా లేదా మేబీ అది విద్యుత్ తీగల అనేది మేము ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు. వెహికల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాకు చెప్తున్నారు రీజన్ ఏంటంటే ఇట్లా పైన కవర్ చేసుకొని ప్లాస్టిక్ కవర్ తోటి వెహికల్ అంతా కవర్ చేసుకొని వస్తుంటే ఆ విద్యుత్ తీగలు తల్లి స్పార్కిల్ అయ్యి ఫైర్ అయిందని అంటున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి. బీఎస్ఈ, సెన్సెక్స్, ఎన్ఎస్ఈ లాభాలను గడిచాయి. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే బాటలో సాగింది. ఉదయం నుంచి సానుకూలంగా ఉన్న మార్కెట్లు క్లోజింగ్ సమయానికి పాజిటివ్ సైన్స్ ఇచ్చాయి. ఇక దీంతో మదుపరులు హ్యాపీ జోష్లోకి వెళ్లారు. రైట్గా ఇదే అంశంపై మరింత విశ్లేషణ మార్కెట్ నిపుణులు ప్రభు మాలంపాటి అందిస్తారు. ఇక ఇవాల్టి స్టాక్ మార్కెట్ల తీరు మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు? హలో చెప్పండి ప్రభు గారు. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది కదా, ఇవాళ మార్నింగ్ 10 o'clock స్టేటస్ క్యూ చేశారు. సో క్రెడిట్ పాలసీ వాళ్ళదేమో, ఫెడ్ పాలసీ ఏమో వాళ్ళు 25 basis కట్ చేశారు. మనం ఇన్ఫ్లేషన్ మనది కంట్రోల్ ఉన్నా మనం కట్ చేయలేదు. సో స్టేటస్ క్యూ చేసాం. సో దాంతో పాటుగా ఎవరైతే సెబీ చైర్మన్ ఉన్నారో సంజయ్ మల్హోత్రా గారు డోవిష్ తోను అది బూస్టెడ్ ద సెంటిమెంట్ అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా. ఇదొక పాజిటివ్ పాయింట్ మార్కెట్ ఇంత పెరగడానికి, ఇవాళ ఇంత పెరగడానికి ఒకటి. రెండోది అప్వర్డ్ రివిజన్, అంటే జీడిపి 6.5 ఇయర్లీది 6.5 నుంచి రివిజన్ చేశారు, దాన్ని 6.8% వచ్చింది. దానివల్ల బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ వచ్చింది. జూన్ మంత్ కంటే ఈ మంత్ బాగున్నట్టే లెక్క ఒక రకంగా. జూన్ అప్పుడు క్వార్టర్ కంటే ఇప్పుడు క్వార్టర్, నెక్స్ట్ క్వార్టర్, కమింగ్ క్వార్టర్ బాగానే ఉండొచ్చు. అంటే ఇది కాకుండా 5 టార్గెటెడ్ మెజర్స్ ఫర్ ఈజీ లెండింగ్. ఆ లెండింగ్ వాటికి ఇదివరకు ఉన్న కష్టతరమైన ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి, ఇది కొంచెం మార్చారు. క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఎక్స్పోజ్ నామ్స్ కూడా కొంచెం మార్చారు. ఫైనాన్స్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఫైనాన్స్ చేసే దాని మీద కొంచెం లివరేజ్ ఈజీనెస్ ఇచ్చారు కొంచెం. దానివల్ల కొంచెం మార్కెట్ ఈ సెంటిమెంట్స్ వల్ల మార్కెట్ వల్ల బూస్ట్ చేసింది అనుకోవచ్చు. అందుకనే నిఫ్టీ పెరిగింది బాగా, దాదాపు 225 points, 24,836. అదే సెన్సెక్స్ అయితే 80,983, 81,100 దాకా వెళ్తుంది అనుకుంటే అక్కడ దాకా దాదాపుగా నియర్కి వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం ఇదైంది. సో మార్కెట్ ఇదైతే ఉంది. ప్లస్ యుఎస్ లో ఏంటి, డెట్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, డెట్ ఎక్కువైంది, వాళ్ళు డెట్ పర్మిషన్ కావాలి. అపోనెంట్ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అవతల కూడా తీసుకోవాలి. సో వాళ్ళు నిన్న నైట్ మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా ఇవ్వలేదు, లాస్ట్ దాకా ఇస్తారు అనుకున్నది. లాస్ట్ లో ఎప్పుడు కూడా క్లోజింగ్ టైంలో ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈసారి అసలు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు.
సో టోటల్ గా వాళ్ళకి ఒక రకంగా చూస్తే మొత్తం గవర్నమెంట్ క్లోజ్ చేసినట్టే ఒక రకంగా లెక్క. ఎందుకంటే లీవ్ లో వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి. అంటే ఎంత రకాల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ మిగతా దేశాలను కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటే ఇంకా ట్రంప్ ఉద్దేశం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మెయిన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యుఎస్ ఇండియా రిలేషన్ సెట్ కావాలి. అది కనుక సెట్ మే 12th 1000 points అబోవ్ పెరిగింది. 24,925 ఎలా టచ్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా 24,925 యాజ్ ఆన్ డేట్ మే 12th తర్వాత ఇక్కడ దాకా రాలేదు. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా మనం డౌన్ లోనే ఉన్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఇది న్యూస్ వస్తుందో, ఆ ట్రిగర్ పాయింట్ వస్తుందో, అప్పుడు మనకి బాగా 1000 points అబోవ్ పెరిగే మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అది ఎప్పుడు అని ఆశగా మార్కెట్ ఎదురు చూస్తోంది. ఆయన ఎప్పుడు ఇది చేస్తారని. స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఉంది కదా, రాత్రి ఒకటి పగలొకటి చెప్తాడు ఆయన. ఎప్పుడు మనసులో రాత్రి కల్లోకి వచ్చింది ఏదో పగలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు ఆయన. సో డెఫినెట్ గా అది దానివల్ల ఇండియానే ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఇవన్నీ ఆ ఒక్కటి కనుక తీరితే మార్కెట్ కొంచెం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రొవైడెడ్ ఏదో ఒక టైంలో, ఏదో ఒక నెలలో, ఏదో ఒక వారంలో, జస్ట్ క్వార్టర్లో, 3 నెలల్లో ఎప్పుడో సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండాలి ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది. సో ఎప్పుడైనా రావచ్చు న్యూస్. దానికోసం ఇన్వెస్టర్స్ అంది ఈగర్ల్ గా వెయిట్ చేయాలి. అంటే మంచి స్క్రిప్ట్స్, ఫండమెంటల్ స్క్రిప్ట్స్, ప్రైజెస్ విల్ డిఫర్, వాల్యూస్ విల్ బి దేర్. అలాంటి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకొని అవి బాగా లోస్ లో ఉన్నప్పుడు కనుక్కుంటే మళ్ళీ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఎవరైనా చేయాల్సింది. సో ఇది ట్రిగర్ పాయింట్ కోసం చూస్తుంది కాబట్టి అందరు ఇన్వెస్టర్స్ కు మనం మంచి కంపెనీస్ కొనుక్కొని హోల్డ్ చేసుకోవాలండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్.